नमस्कार मु सुप्रिया लोकसभा संविधान 131तम संशोधन बिल 2026 धराशायी हेबा परे देशर राजनैतिक वातावरण सरगरम रही घटना को केन्द्र करी प्रतिक्रिया दिया चली आलोचना समालोचना होची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ताकू ही केन्द्र करी 18 तारीख राति 8:30 बेले देशवासी उद्देश्य उद्बोधन दी अत्यंत क्षोभ प्रकाश करने सह विरोधी दल को विरोधी दलंकर यह अक्षमणीय पाप बोली कहिसंती कांग्रेस भ्रूण हत्या भली महापाप करिछि बोली मध्य कहिसंती महिला संरक्षण बिल को पास करी न दबारे विरोधी जे गोटे बड़ बाधा हेले से कथा जणेबा पई प्रधानमंत्री कहिसंती एवं निर्दिष्ट भाव रे चारोटी दलर ना नैछंती बारंबार कांग्रेस दलर ना नैछंती एवं चारोटी दल भितरे डीएमके टीएमसी एसपी एवं कांग्रेस कथा बारंबार कहिसंती काहेकि एभली एक परिस्थिति हैला जे प्रधानमंत्री को देश उद्देश्य राशि कहबा को पड़ला तारा इंपैक्ट कोन प्रभाव कोन रहइबो ए तमाम प्रसंग रे हम अधिक आलोचना करबा वरिष्ठ समीक्षक विजय साहू आम सहित रहिसंती विजय बाबू स्वागत करूछि आलोचना को आमे जानिथिलु जे ए बिल पास हबो नाही एवं बिल पास हबा पूर्व दिन ठारू पूर्व 2023 आईन रो विज्ञप्ति जारी होई सारथिला सब कथा बेस स्पष्ट थिला किंतु ता परे जहा घटनाक्रम घटिला एहा मध्य गोटे स्वाभाविकता थिला कि ना किछि निर्दिष्ट भाव रे किछि प्रसंग रहिछि जोथि पई प्रधानमंत्री एभली रास्ता आपणैले हमें तो बहुत आलोचना करिचे एवं देश सारा भी आलोचना आज्ञा आज्ञा एवं मुख्य आलोचना माने प्रधानमंत्री उद्देश्य संपर्क रे हाँ प्राय सबु स्तर रे आलोचना होउची जेटा के मागु नथिला बेले हाँ हठात भलिया कहीं गोटे बिल आसला महिला माने तो बर्तमान मागु नथिले जेतेबेले मागी थेले 2023 जेतेबेले संविधान संशोधन हेकरी 33% रिजर्वेशन रखा जाइथला सेतेबेले टेक्निकल प्ली रे प्रधानमंत्री मना करथिले जे करी हबनी कारण पूर्व संशोधन रही 2026 जनगणना परे ही डिलिमिटेशन हम ये गोटे लंबा प्रक्रिया तेणु मोटामोटी 2034 की आखि आगे करते से बहुत पोस्ट लिखी 34 हो पारे जिते कम्प्लेक्सिटी आसूची कही हबनी किंतु हठात आनिया भितर उद्देश्य तो आंतर्जातिक उद्देश्य समस्त को जड़ा माने आस्ते आस्ते भरोसा मोदी नेतृत्व उपर भरोसा तुटिले निज दल भितर कई खोलिक कहतु बा न कहतु एवं साधारण जनता भितर ता सहित से जो भरोसा तुटी जाइए किछिटा रिपेयर करने जदि बेंगल एवं तमिलनाडु इलेक्शन आसाम भी थिला आ पंडुचेरी भी थिला केरल भी थिला तीन सरी जाइए आग को यूपी अच्छी तेणु यही जो निर्वाचन किछिटा जदि आशानुरूपक सफलता अर्जन करते मुहूर्त प्रसंग आनिले स्वतंत्र अधिवेशन और जहाँ जहाँ कले से केते परसेंट मनेकर भी प्रभाव पड़िबो 2-3% एपट सेपट हो पारे गोटे कौन गोटे ड्रास्टिक चेंज हम बरम एटा तो तांकर माने गोटे किरकिरी हैला जे संख्या न थाई कि संविधान संशोधन आनिले सी भी तो गोटे बड़ अपमानित परिस्थिति ना जो बन्या बेले मनुष्य भासी जाए ना सेतले कुटाक्षय को भी यात्रा करे तेणु जेतीटा गेन करवा एवं यहीटा को 2029 पर्यंत यही नैरेटिव की प्रचार करवा गोटे गोटे नैरेटिव प्रधानमंत्री थाए विभिन्न निर्वाचन में अच्छा से नैरेटिव टा प्रचार करवा जदि अलग किसी इश्यू आसला आम कहीपर नैरेटिव शिफ्ट हो जाई पारे सी जानी केबे पास हबनी
ଯେତେ ସେଟିଂ କଲେ ବି ଆଗରୁ କଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ପାସ୍ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା କି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ସାଧାରଣ ବିଲ୍ ଆଉ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ସିଏ ବି କିଛି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଛି, ସେଟା ତା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟି ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେଣି। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଦେଶର ସରକାର ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମିଶିକିରି ସଂସଦରେ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ସେ ବିଲ୍ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହଉଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ମିଳୁଛି, ଆଉ ତାର ସେ ବିଲ୍ର ଆୟୁଷ ହଉଛି କେତେ ମାସ, ତାପରେ ପୁଣି ସଂଶୋଧନର କଥା ମୁଣ୍ଡକୁ ପଶୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିଟି କାହିଁକି ଆସିଛି ବାରମ୍ବାର? ନାଇଁ, ସେଟା ନେଇକରି ଲିଗାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆଇନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଛି କି ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ, ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି। କାରଣ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ହେଇନଥିଲା, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜରେ ରଖିଥିଲେ। ଆପଣ ଅତୀତରେ ବି ଦେଖିବେ ବହୁତ ଗୁଡା ଆଇନ ଯୋଉ ହେଇଛି, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ହେଇନି ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଧରନ୍ତୁ ଯୋଉ ଶ୍ରମ କୋଡ୍ ବିଲ୍ ଗୁଡାକ ମାନେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଆଗରୁ ନୋଟିଫିକେସନ ରୁଲ ଏଗୁଡାକ ନୋଟିଫିକେସନ ହିଁ ହେଇନି। ତେଣୁ ଦେଇକିରି ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ତାକୁ ପୁଣି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହଉଛି ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଫଲ୍ କରିବ। ଏତେ ଗୁଡାକ 5ଟା 3ଟା MP ସର୍ଟ ହେଲେ କୋଉଠି ସେଟିଂ କରିକିରି କିଣା ବିକା କରିକିରି କରିହବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦଳଟାକୁ ପୁରା ନ କିଣିଲେ ହବନି ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଦଳଟା ସେ 2ଟା ଦଳ ଉପରେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ସମାଜବାଦୀ ଦଳ ଆଉ ମାନେ TMC। ସେଇଟା ହେଲାନି, ସେଇ ଆଶା କାହିଁ ରଖିଥିଲେ ସିଏ ବି ହବାର ନଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଏଭଳି ସମୟରେ ଏ ଆଶା କାହିଁକି ବି ରଖିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲରେ ମାନେ ଅତି ମାନେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି, ମାନେ ଭୟଙ୍କର ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି, ସେ ସମୟରେ TMC ସପୋର୍ଟ କରିବ ବୋଲି କେମିତି ଆଶା ରଖିଥିଲେ? ନା TMC ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଏ ଆଶା ରଖିଥିଲେ? ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ଯଦି ନହେଲା ପ୍ରଚାର କରିବା ତ ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଶର ପାଣ୍ଠିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର, କାଲି ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଟିଭିରେ ସେ ଦେଶବାସୀକି ଭାଷଣ ଦେଲେ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ନା ନାଇଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲଙ୍ଘନ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି, ଆମେ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛୁ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି କେମିତି ଅନୁମତି ଦେଲେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେମିତି ଅନୁମୋଦନ ଦେଲେ, ଏବଂ ଏପଟେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନୀରବ କେମିତି ରହିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଭିନ୍ନ ମିଡିଆରେ ଦେଖିବେ, ଖବର କାଗଜ ସେ ବିଜ୍ଞାପନ ବି ଅଛି ହେଲା କି। ତେଣୁ ଯୋଉ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା ନାଇଁ? ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଇଏ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ କୁ ସେ ଦେଲେ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଡଲାଇନ୍ସ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର, ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ କୁ ବାଧକ ସାଜିଲେ ବିରୋଧୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଥିପାଇଁ କଠୋର ହେଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲର ଯୋଉ ବି କଥା ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଏଇ କଥା ଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିକିରି ଏଇଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ 33% ରିଜର୍ଭେସନ ଦେଇହବ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ବଢେଇକିରି, ତାହେଲେ ସେଟା ତାଙ୍କ ସମୟଟାକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଦେବେ 29, ତାପରେ ଯାହା ହବ। କାହିଁକି ନା ସଂଖ୍ୟା ନ ବଢେଇଲେ ସେ କରିପାରିବେନି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେନି। ମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭାଗରୁ ଦବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ସଂସଦ। ପୁରୁଷ ଭାଗରୁ ବିଜେପି ଭାଗରୁ, ବିଜେପିର ତ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ନା। ବିଜେପି ଭାଗରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, 23ରେ ବିଜେପିର ତ ଅଧିକ ଥିଲା ନା, 24ରେ ସିନା କଂଗ୍ରେସର କିଛି ବଢିଗଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବଢିଗଲା। 23ରେ ତ ବୋଧେ ସବୁ ମିଶିକିରି 360 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଥିଲା। 300 ଆମର ନିଜସ୍ୱ 303 ନା 4, ପୁଣି ସପୋର୍ଟିଭ ପାର୍ଟି, ପୁଣି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମିଶିକିରି କେତେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ ଟାକୁ ପାସ୍ କଲେ, କିଏ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନରେ MP ନବାକୁ ଚାହିଁବ କହିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ?
ଏଇ ଆଗେ ତ ରଖିକି ଯାହା ହବ 543 ଭିତରେ କିଛି ଦେବେନି, ନୂଆ ବଢିଲେ ହିଁ ସେଥିରୁ ଭାଗ ହଁ ଦିଆହବ। ବଢେଇଲା ଦବା ଏ 543 ରୁ 181 ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସେଇ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ 18 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଯୋଉ ଦେଖିଲୁ ଭାଷଣ ଦେଖିଲୁ ମୋଦିଙ୍କର, ସେଥିରେ ମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗାଳି ଯାହା ବି କହିପାରନ୍ତି ସେ ସବୁ ଦିଆଗଲା। କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଏହାର? ନାଇଁ, ସେଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ, ହଁ ହେଲା କି? ହଁ ଆଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ କଣ ଅନପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ହଁ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ହଁ ବୁଝିପାରିଲେ କି? ହଁ ସବୁ କଥା କହିହବନି, ତେଣୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବାହାରେ କହିହବ। ହଁ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ କିଛି କରିହବନି, ତାର କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ହଁ ଭାରତ ବର୍ଷ ଇତିହାସରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା, ପ୍ରଥମ, କେବେ ହେଇନି। ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ହଁ ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଭାରତ ବର୍ଷର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ହଁ ଭାରତ ବର୍ଷର ଭବିଷ୍ୟତ ନୁହଁ, ଏଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ, ହଁ ବୁଝିପାରିଲେ କି? ହଁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିବା ଉଦ୍ୟମ ହେଇଥିଲା? ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଯୋଉ ସେକ୍ସନ ଆକୋମୋଡେଟ୍ ନହେବେ ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ନୀତି ପ୍ରଣୟନରେ ହଁ ବା କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇକରି ସମାଜରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସମାଜରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ହଁ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସରକାର ମାନେ ତ କହିଛନ୍ତି, ନକ୍ସଲ ତମେ ମୁଖ୍ୟ ଧାରାକୁ ଆସ, ହଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ପଲିଟିକ୍ସ ଆସ, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ତମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ପଲିଟିକ୍ସ ଆସ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ତମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ପଲିଟିକ୍ସ ଆସ, ଆର୍ମ ଧରନି, ଏଇ କଥା ତ ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି ନା। ହଁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଓଲଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିକିରି ହୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିଦବା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ମହିଳା କଥା ପଡିନି, ସେ ମହିଳା ଭିତରେ ବି ସବୁ ସେକ୍ସନ ସବୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହବା ସେକ୍ଟର, ଦରକାର, ହଁ, ଯୋଉଟା କି ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଜାତି ଗଣନା ପରେ ହିଁ ଜଣା ପଡିବ ଯେ କାହାର କେତେ ଭାଗ। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ତାକୁ ମାନେ ମିଶେଇକିରି ଜନଗଣନା ନ ହୁଏ ଏବଂ ପରେ ଡିଲିମିଟେସନ ହୁଏନି, ନ ହଁ ହୁଏ, ହଁ ତାହେଲେ ଯିଏ ବି କରୁ, ଯୋଉ ସରକାର ବି କରୁ, ସେ ଦେଶକୁ ବିଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ବାଧ୍ୟ। ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କାହା ହାତରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦେଶରେ କଣ ଘଟିବ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା ଡଟେଡ୍ ଲାଇନରେ କରିପାରିବାନି। ଏବଂ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ନେଉଛେ, ଆମର ପଡୋଶୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ, ହଁ, ନେପାଳ ଯୋଉଠି କେତେ ବର୍ଷ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ସେମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ନାଇଁ ଏଇ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଆମେ ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ପାରିବାନି, ତେଣୁ ସେମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିଫର୍ମ ଆଡକୁ ଗଲେ, ସବୁ ବର୍ଗକୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବାକୁ ଦେଲେ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଆମେ କେତେ ଦେଖୁଛେ ବିଦ୍ରୋହ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଣ ମାର୍ଜିନାଲ ସେକ୍ସନକୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏପରିକି ପାକିସ୍ତାନ ମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ବି ରହିଛି ମାଇନରିଟି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତାହେଲେ ଏଗୁଡା କଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ବା ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ତତଃ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଆଡଭାଇସ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇ ତ ବିଲ୍ ଟା କିଏ କଣ ମୋଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କି? ଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ, ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ଆଡଭାଇସ ଦଉଛନ୍ତି, ମିଡିଆ ବି କେମିତି ଏନକରେଜ କରୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯଦି ସେ ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମାରାତ୍ମକ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଆମେ ଆଗକୁ ବି ଉପାୟ ଖୋଜିବୁ ଆଉ ଉପାୟ କରିବୁ ବୋଲିକିରି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ, କଣ ଆଉ ଉପାୟ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଉପାୟ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ତାମିଲନାଡୁ ପାର୍ଟି ମାନେ ଡିଏମକେ ସେ ଉପାୟ ବତେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି? ସେ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେମ୍ବର ସେ ବିଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପାର୍ଟି ବିରୋଧୀ ଦଳ ବି ରାଜି, ହେଲା କି? ତାହେଲେ ସେଇ ଗୋଟେ ମାଇନର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିଦେଇକିରି 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ମହିଳାଙ୍କୁ 33% ସଂରକ୍ଷଣ ଦବା ପାଇଁ ଆଇନ ଏବଂ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ତ କୌଣସି ଆଇନ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିନି ଯେ ଆପଣ ଏତିକି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କାହା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, କଂଗ୍ରେସ ବି ହଉ ତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବି ପକ୍କା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ
ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଣ ସବୁ, ସେ ବି ତ ସମସ୍ତେ ବି ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦୋଷୀ ଭଳି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ପୁରା ପ୍ରକରଣ ଭିତରେ। ନାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦିଗ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ହାଲକା କରିବା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନୁହେଁ କି ହଁ ନାଇଁ ସେ ତ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ହଁ ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଧାରଣା ଗୁଡାକ ରହିଛି ସେ ଧାରଣା ସମୟ ସହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁ। ଯଦି କୋଉମାନେ କହୁଥିଲେ କେବେ ଯେ ପରକଟି ମହିଳା ମାନେ ଆସିଯିବେ। ହଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସେ କଥାଟା ମାନିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହଁ ସେମାନେ ଲିଗାଲି ସେ ରାଇଟ୍ ଟା ପାଆନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲେ କି? କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଲିଗାଲି ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ହଁ ତାଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏତିକି ତ ହେଇଯିବା କଥା ନା, ଯୋଉମାନେ ଏତେ ବଡ ବଡ କଥା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ କି ଅପୋଜିସନ ର ଲିଡର କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତିକି ବି ଆସୁନି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ। ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଯେ ଚାଲିଛି କୋଉ ସମୟରୁ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ, ବୃନ୍ଦା କରାଜ ସେମାନଙ୍କ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ସେଇ କଥା ଦିଆହବ ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ସେଇଟା ତ କହୁ ସେଇ ଆମେ ସେଇ ଟ୍ରାପରେ ପଡିବାନି, ସେଇଟା ତ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏବଂ ସେଇଟା କୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶା କରିବା, ଯୋଉମାନେ ଜେନ୍ୟୁଇନଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଧା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏମାନେ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଦଳ ଧରନ୍ତୁ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଲେ, ଏମିତି ସେଟିଂ ହେଇଗଲା ତୋର ପୁରୁଷ ଜିତିବ ମୋର ପୁରୁଷ ଜିତିବ ହେଲା, ସଇଲା କି? ହେଇପାରେ, ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା ବି ଅଛି। ନହେଲେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ମୁସଲିମ ଜନସାଧାରଣ 25%, ବୁଝିପାରିଲେ କି? କେତେଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର MP ଅଛନ୍ତି? ସେଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଜଣେ, ଆଉ ଏଠି ବୋଧେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଜଣେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଜଣେ ନା 2 ଜଣ, ସିଏ ବି କେବେ ଚାଲିଯିବେ କହିହେବନି, ବୋଧେ ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 25% ଜନସାଧାରଣ ସେମାନେ ଯଦି ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମକୁ ତମେ କହୁଛ ନେସନ ବିଲ୍ଡିଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ, ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରୁ ତମେ ଯଦି ଅଲଗା ବାହାର କରିଦଉଛ ତାହେଲେ କୋଉ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛ? ଯେହେତୁ ରିଜର୍ଭେସନ ରହିଯାଇଛି କଣ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ ପାଇଁ, ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଉଠୁଛି ଯେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଦବା। ତା ଦେହରେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବି କିଛି ଜଜ୍ ବି ରାୟ ଦେଇଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ମାନେ କୋଉ ସେକ୍ସନ ଡେଭଲପ କରିଗଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲା କି? ତା ନେଇକି ଡିବେଟ୍ ବି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ କାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଫର ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ ନଉଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ, ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନର ଅପରାଧୀ ଏମାନେ, ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କଥା କହିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ବିଭାଜନର ନିଆଁକୁ ଏମାନେ ଉସ୍କେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୁତର୍କକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇକିରି ଏ ପୁରା ଯୋଉଟା ହବା କଥା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏଇଭଳି ଯୋଉ ମେସେଜ ଗୁଡିକ କାଲି ଦେଲେ, ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ହବ କି? କାରଣ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଠିକ ଖବରଟା ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ନା, କାରଣ ଯୋଉଠି ଆମେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇଛେ, ଡାକ୍ତର ଆପଣ ସମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ କରିକିରି କହିଲେ ତମର ଲିଭର ଆଫେକ୍ଟ ହେଲାଣି, ତମେ ଯଦି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନ ଛାଡିବ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତମେ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ହେଇକିରି ମରିଯିବ। ତା କଣ ଡାକ୍ତର କହିଲା ମତେ ମରିବା ପାଇଁ? ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷଣଟା କହିଲା ଏବଂ ଏଇଟା ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି ଅଲରେଡି। ମାନେ ସାଧାରଣ କଥା, ଯୋଉ ରିଜିଅନ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଛି ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଡଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି, ସେମାନେ କମ୍ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପାଇବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ 1000 ବେନିଫିଟ ରହିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରପୋଜାଲକୁ 850 ପ୍ରପୋଜାଲକୁ ଧରି ନେବା, ଯୋଉ ଭଳି ଜନସଂଖ୍ୟା ଭିତ୍ତିରେ ଆଧାରରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆଧାରରେ ଆମେ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରିବା, 2-3ଟା ରାଜ୍ୟରେ ତ ଯେତିକିରି ସେମାନେ ସରକାର ଗଠନ କରିଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିବନି, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ବାଦ ପଡିଲେ, ସେ ଦେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କେତେ ପ୍ରୀତି ଆସିବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେମାନେ ତ ଏମିତିରେ ଟିକେ ଦୂର ବ୍ୟବଧାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମନମାଳିନ୍ୟ ରୁହେ, ଆହୁରି ଦୂରେଇ ଯିବେ।
ସେଥିପାଇଁ ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଲିମିଟେସନ ହବ ଜନଗଣନା ପରେ ସେଇଟା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସମ୍ବିଧାନର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କଣ ଇଏ କରି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଡିଲିମିଟେସନ କମିଶନ କୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରି ତାର ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ରେଫରେନ୍ସ କୁ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କରି ଏଭଳି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହବା ଦରକାର ଯୋଉଟା ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବନିମ୍ନ ରହିବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଅନ୍ୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡାକ ବେଶୀ ରହିବ। ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଯଦି ତ ଏମିତି ହେଇପାରନ୍ତା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ତାର ଯେତିକି ବଡ ରାଜ୍ୟର ଯେତିକି ଛୋଟ ରାଜ୍ୟରେ ବି ସେତିକି ହଉ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆଇଡିଆଲ କଣ୍ଡିସନ। ଏଇଥିପାଇଁ ଜନସଂଖ୍ୟା କଥା ଆସିଥିଲା ଯେ ଯଦି ଜନସଂଖ୍ୟାଟା ଇନ୍ ଡ୍ୟୁ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ସମାନ ପ୍ରପୋର୍ସନ ରେ ବଢେ ତାହେଲେ ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? କୋଉ ରାଜ୍ୟ ବିଭାଜନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱଟା ସମାନ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକିରି ମାନେ ଆମେ ମେକାନିକାଲି ଜିନିଷଟାକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବା ବା ଯେହେତୁ ଏତିକି ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ଲିମିଟ ଥିଲା ପ୍ରୋଜନ ହେଇଯାଇଥିଲା 50 ବର୍ଷ ପରେ ଆମକୁ କାରଣ ଜନସଂଖ୍ୟା କଥା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ସେଇ ଯୋଉ ଜନସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ତ 543 ହେଇଥିଲା ନା ବଢି ବଢିକିରି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯଦି ପକେଇଦେବା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଫିଗର ଆସୁଛି ଅଟୋମେଟିକାଲି ତା ଦେହରେ ଦେଶ ସାରା ବିଦ୍ରୋହ ହବନି କି? ଏବଂ ସେଇଟା ଯଦି କିଏ କହିଲା କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି ଖାଲି କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ଅପେକ୍ଷା ଯୋଉମାନେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଯୋଉମାନେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ହୁଏତ ସେଇ ଡାଟାଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଇପାରେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିଲେ ଅଲଗା ଲୋକ ତାକୁ କୋର୍ଟ କଲା କଂଗ୍ରେସ, କୋର୍ଟ କରିକି ଆଗକୁ ବଢିଲା। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦିଗ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ 850 ଏକ୍ସ ନମ୍ବର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି କି? ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଗଲେ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାନେ କଣ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ ରେ ରଖାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯେତିକି ଦିନ ମାନେ କେତେ 50 ଦିନ ବି 52 ଦିନ ବସୁନି, ତା ଭିତରେ ହୋ ହା ହେଇକିରି ଏଫେକ୍ଟିଭ ଆଲୋଚନା ଖୁବ କମ ହଉଛି। କୌଣସି ସମସ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ରୁଲ୍ସ ଅଫ ବିଜନେସ ରହିଛି ପାର୍ଟି ୱାଇଜ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ୱାଇଜ ବାଣ୍ଟା ଯାଉଛି, କାର ମିନିଟ କାର 2 ମିନିଟ କି ହାତ ଟକା କିଏ 0 ଆୱାର ଯଦି ଆଭେଲ କରିପାରିଲା ଟିକେ ହଉଛି। ତେଣୁ 850 ବସିବେ କଣ ମାନେ ଚେୟାର ଟେବୁଲ ତ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆହୁରି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ 850 ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ଚାପ ପକେଇବ। ତାଙ୍କର ନାତି ଅଣନାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଯୋଉ ଆକୁମୁଲେଟିଭ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ତାର ହିସାବ ଆମେ କରିନେ। ବାକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ 850 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ମାନେ ପାର୍ଟି ମାନେ ଯୋଉ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ମେଜର ପାର୍ଟି କଥା କହୁଛି, ବିଜେପିର ବି 850 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇକିରି ଜେନୁଇନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ କି? ଆଚ୍ଛା, ଜେନୁଇନ ଯଦି ନହେଲା ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଯାହା ଆସୁଛି କୋଟି 20 କୋଟି 30 କୋଟି 50 କୋଟି 100 କୋଟି, ତାହେଲେ ସେ ପଇସାଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ସେ ଆସିବ ସାର୍ ବୋଧ ହୁଏ ଏଇ କଥା ଯେ ଯେହେତୁ 32-33% ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଦାଗୀ କୋଟିପତି ଏମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ନମ୍ବର ଡବଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଧ ହୁଏ। ଆଉ ଏମିତି ସାଧାରଣ ପରିବେଶ ଭିତରୁ ଆସିକିରି ଜନପ୍ରତିନିଧି ହବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ ଡିଲିମିଟେସନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରିଫର୍ମ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରିଫର୍ମ ଭିତରେ କୋଉମାନେ ମାନେ କୋଉମାନଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିବା କୋଉମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ କରିବା ସ୍କ୍ରିନିଂ ପ୍ରୋସେସ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଯଦି ନାଗରିକ ହବା ପାଇଁ ତମେ 1000 କଣ୍ଡିସନ ଦଉଛ ଗୋଟେ ଭୋଟର ହବା ପାଇଁ, ଆଉ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ କିଛି କଣ୍ଡିସନ ନାହିଁ। କେମିତି ହବ? ତେଣୁ ଆପଣ ତ ଜାଣିବି ଆପଣଙ୍କର ହିସାବରେ କଣ ମାନେ ମହିଳା ଯୋଉ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଉ ସଂଶୋଧନ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବି କହିଲେ ଯେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସଂଶୋଧନ କରି ଆପଣ କାଲି ସକାଳକୁ ଲାଗୁ କରିଦଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ସେଥିରେ ସେଇଟା ବି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଡିଲିମିଟେସନ ହବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ମହିଳା
ମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ ଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉ। ହଁ ନହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଡିଲିମିଟେସନ କୁ ଯଦି ରଖିବେ ନା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଆମର ଯୋଉ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହବନି ଆଚ୍ଛା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଚ୍ଛା ବହୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି। ଏବେ ତାହେଲେ ଏବେ ଅଛୁ ଆମର ନମ୍ବର ହଉଛି 140 ନା 42 140 ନା 42ତମ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଅଛୁ ବିଶ୍ୱରେ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ। ତାର ମାନେ 100 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ବି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ଦେଖିବା ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଯିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଡିଲିମିଟେସନ ମାନେ ଅତୀତରେ ବି 5-6 ବର୍ଷ ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଡିଲିମିଟେସନ ହେଇନି। ଯୋଉଗୁଡା ହେଇଛି ମାଇନର ଷ୍ଟେଟ ଭିତରେ, ଯେମିତି 1971 ଆମର 20ଟା ଆସନ ଥିଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେଇଠି, ଜଗତସିଂହପୁରଟା ବଢିଲା 21ଟା ହେଲା, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ 7ଟା ମାନେ ଆସେମ୍ବଲି ସିଟ୍ ବଢିଲା। ସେମିତି କିଛି କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ମାଇନର ସେଇ ରାଜ୍ୟ ଭିତର ଚେଞ୍ଜ। 2009ରେ ଯୋଉଟା ହେଲା ସେଇଟା ସେଇ ରାଜ୍ୟ ଭିତରର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଟ୍ ଏବଂ ଆସେମ୍ବଲି ସିଟ୍। ପୁରା ପ୍ୟାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଭିତରେ ଆଉ ହେଇନାହିଁ। ନାଇଁ ତା ସହିତ ଜନଗଣନାକୁ ମାନେ ପପୁଲେସନକୁ ଭିତ୍ତି କରି କିଛି ହେଇନି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆପଣ ପପୁଲେସନ ଆଉ ଡିଲିମିଟେସନ ଲିଙ୍କ କରିଦେଲେ ଅଡୁଆ ହେଇଯାଉଛି। ଡିଲିମିଟେସନ ହଉ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ହଉ, ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଡିସପ୍ରପୋର୍ସନେଟଲି ଗୋଟା ଦିଟା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି, ଗୋଟାରେ 20 ଲକ୍ଷ, ଗୋଟାରେ 12 ଲକ୍ଷ ହଉଛି। ଏବେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆଯାଉଛି ଆସାମ ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ବିସଙ୍ଗତି ମାନ ଅଛି। ନାଇଁ ସିଏ ତ ବିଚିତ୍ର ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଡାଉଟ ହଉଛି। ସିଏ ହଉଛି ମୁଁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଦରକାର ମୁଁ ତାକୁ କରିଦେଲି। ସୀମା ତାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମୁଁ କଲି। ନଦୀ ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ଧାରାରେ ଗୋଟେ ଆଡକୁ ଯାଏ ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋ ବିଲକୁ ଧାନ ମାନେ କଣ ପାଣି ଯିବା ଦରକାର, ମୋ ନଦୀଟା ବି ଖୋଳି ଖୋଳିକିରି ମୋ ଘର ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଏଇଭଳିଆ ସେଠି ଡିଲିମିଟେସନ ଦିଟା ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ହେଲା କି? ମାନେ ତେଣୁ ସେଇଟା ତ ଡାଉଟ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଡିଲିମିଟେସନ କମିଶନ ଟା ହବ, ସେଇଟା ପ୍ରପର ସେଫଗାର୍ଡ ହେଇକିରି ଯେ କମିଶନ କୁ ହେଡ୍ କରିବେ। ସେଇ କଥା ତ କୁହାଯାଉଛି, କଂଗ୍ରେସ ଅମଳରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତମେ କାହିଁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁଣି ସନ୍ଦେହ କରୁଛ? ନାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ବେଳେ ବି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲା। ଟିଏନ୍ ଶେଷାରକୁ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି କରିନଥିଲେ। ସେଇଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ। ଅତୀତରେ ଅନ୍ତତଃ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକିରି ଯୋଉ ଅପସନ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ଯିବା ନା ମିଲିଟାରୀ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ ଆଡେ ଯିବା ନା ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଡେମୋକ୍ରାସି ଆଡକୁ ଯିବା, ଯୋଉଟାକୁ ନେଇଥିଲେ ତାର ତ କଣ ୟୁଟିଲିଟି ଟାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଆଉ ଡେ ୱାନ୍ ରୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତେ, ମାନେ କଣ ନିଜ ନିଜ ଲାଇନରେ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତ ଡେ ୱାନ୍ ରୁ ହିଁ ଦେଶ ବିଭାଜନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ଦର ଡିଭିଜନ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକିରି ହେଇଥିଲା। ଏ ଯୋଉ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟା ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲିଥିଲା, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଆପଣ ଲାଲ ଜାଗା ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ବହୁତ ମାନେ ଆର୍ମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହଉଥିଲା। ସେମାନେ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆମର ସେତେବେଳେ ସିକିମ ବି ଆମର ଆନେକ୍ସେସନ ହେଲା, ତେଣୁ ପପୁଲେସନ ବଢିଲା, କିଛି କିଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦରକାର ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ପୁଣି ବାଂଲାଦେଶ ୱାର ପରେ ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଯୋଉ ଆସାମକୁ ଆସିଲେ, ମାନେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଆସିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ନାଗରିକତ୍ୱ ଦେଲେ। ଏଇ ସବୁ ଯୋଗୁ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ରିଅର୍ଗାନାଇଜ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କିଛି ରାଜ୍ୟ ବି ଗଠନ ହେଇଛି, ନୂଆ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ୱାନ୍ସ ଫର ଅଲ୍ ସେଟା ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଜନତା ସରକାର ଆସିଲା, ସେମାନେ ତ ଏଟା 75 ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିଥିଲେ। ସବୁକୁ ତ ବାତିଲ କରିଦେଲା ଜନତା ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ କାହିଁ ବାତିଲ କଲାନି? ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ନବା, ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ରିଜିଂ ଟାକୁ କାହିଁ ବାତିଲ କଲେନି? କାରଣ ସେମାନେ ବି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଯାହା ହେଇଛି ଠିକ ହେଇଛି, ଆଉ ଭାରତ ବର୍ଷର ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେଇ ପଲିସି ବି ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି ନା, ମାନେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ବୈଠକରେ ବସିକିରି ସେ ଆରଏସଏସ ର କିଏ ହେଲେ କି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର କିଏ ହେଲେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ 3ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରନ୍ତୁ କି 4ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଏ କଥା ସବୁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିସି ଥିଲା ତାକୁ ତ
ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇନି ନା, ମାନେ ଦେଶର ନିୟମରେ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି ଯେ ନାଇଁ। ତାହେଲେ ତ ଏବେ ତୃଣମୂଳର ତ ଅନେକ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନିୟମ ଏବେ ବି ବଳବତ୍ତର ଅଛି ନା। ଆଜ୍ଞା, ଘଟଣା ହଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ଭାଷଣ ଯୋଗୁ ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସଂଘ ପରିବାର ଜନସଂଖ୍ୟା ହିନ୍ଦୁ ହାର୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ କାଇଁ ବଢୁଛି? ଆରଏସଏସ ର ପ୍ରଭାବ, ଆରଏସଏସ ଯୋଉଆଡେ ଯାଇଛି, ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଠି ବିଚରଣ ତାଙ୍କର ହେଇଛି, ସେଠି ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଯଦି ଓଡିଶାରେ ବିଚରଣ ହବ, ଆମର ବି ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢିବ। ଖୋଲା ଖୋଲି ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟାଏ ଇସ୍ୟୁକୁ କଣ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁସଲିମକୁ ଶତ୍ରୁ ଆକାରରେ ରଖିକିରି ଇଆଡେ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ମାନେ ପରିକଳ୍ପନା ଆଡକୁ ଆସୁଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ, ପୁଣି ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଆରଏସଏସ ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ, ଆମର ପଢିବେ, ବସୁନ୍ଧରା ରାଜ। ଏ ଯୋଉ ମହିଳା 33% କେମିତି ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରିକିରି ପୁଣି ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କାହିଁକି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଣା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋଦି ଆଜି ଅଛନ୍ତି କାଲି ରହିବେନି, କଂଗ୍ରେସର ଆଜି ଅଛି କାଲି ରହିବେନି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଯୋଉ ଡିଲିମିଟେସନ ହବ, ଯଦି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଡେମୋକ୍ରେସି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ଡିଲିମିଟେସନ ଯେତେ ସମୟ ଲାଗୁ ସେଟାକୁ ଫୁଲ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବଢିଯିବା ଦରକାର, ଅନ୍ତତଃ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉ। ଏଇ ଯୋଉ 33% ଯୋଉ ଆକ୍ଟଟା ରହିଛି, ସେ ଯୋଉ 2023 ର ଯୋଉ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଦରକାର, ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଯଦି 34 ବି ନହେଲା, ବୁଝିପାରୁନ୍ତୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଯେତିକି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା, ବୁଝିପାରିଲେ କି, ହବ। ଯୋଉ ଫାସିଲିଟି ଦିଆହେଇଛି ସେ ତ ୱିଡ୍ର ହବନି। ଏବଂ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ ହବ, କୋଉ ସିଟ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ, ଏଇଟା ନେଇକିରି ଆଲୋଚନା ହେଇପାରେ। ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, ଏତେ ସ୍ପେଶାଲ ସେସନ ଡକା ହେଲା, ଏତେ କଥା ହେଇଗଲା, ଯଦି ସେଇ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ସଂଶୋଧନର ଆଇଡିଆ ବିରୋଧୀ ବି ଦେଲେ, ସେତିକୁ ଯଦି ମାନି ନେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏଇଲେ ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ନାରେଟିଭ ଯୋଡି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ବିଜେପି ସରକାର ସହିତ। ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷ, ସେ ସୁଯୋଗଟିକୁ କାହିଁ ହରେଇଲେ? ନାଇଁ, ଆପଣ ଆଇନଟା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ କଣ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଟା ନେଇ ଆସିବେ, ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆଣିବେ, ଯୋଉ ମାନେ କେବଳ ସେଇ କ୍ଲଜ ଟା ଯେ ଆମର ସେନ୍ସସ୍ ଆଉ ଡିଲିମିଟେସନ ପରେ ଯୋଉ ହବା କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ପାର୍ଟଟିକୁ ତ କେବଳ ଓମିଟ କରିବା କଥା। ନାଇଁ, ସେଇ ଓମିଟ ସେଟା କଥାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ହେଲା କି? ଯଦି ଓମିଟ କରିକି ଗୋଟେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ସହମତ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ସହଜ ଦିଗ। ସହମତ ସେଟା ଆଇନ ହେଇନଥାନ୍ତା, ସେଟା କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ଧରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେଣ୍ଡେଡ ବିଲ୍ ଆଣିବେ, ହେଲା କି, ଏଇଟାକୁ ଓମିଟ କରିକିରି 334 ତାକୁ ଓମିଟ କରିଦେବେ, ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଲିଙ୍କ ନ କରିକି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସେପାରେଟ ବିଲ୍। ଆଚ୍ଛା, ସେ ବିଲ୍ ଆସିବାକୁ ହେଲେ କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗ ହବ ନା ନାଇଁ? କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ତାପରେ ସେ ବିଲ୍ ଆସିବ ନା ନାଇଁ? ସେଟା କଣ ଏଇ ଘଣ୍ଟାଏ ଯୋଉ କହିଲେ, ଘଣ୍ଟା ହେଇଥିଲେ ତ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଘଣ୍ଟାଏ କଥା, ସେ ତ ଅନନେସେସରି କଥା କହିଲେ ଯେ ଜେରକ୍ସ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏତିକି କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ମାନେ ଡିଲିମିଟେସନ ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ 33% କୁ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ 2029। ମନେକର ଏଇ ଯୋଉ 3 ଦିନର ସ୍ପେଶାଲ ସେସନ କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି। ନାଇଁ, କିଛି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିକି ଏଇଠି ପଠେଇ ଦିଆଯାଉ, କାରଣ କାଲି ତ ଭୋଟ ହଉନି ନା। ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ସେସନ ହବ, ସିଏ ତ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଯେ କାଲି ଭୋଟ ନାହିଁ, କି ଆପଣ ଏବେ ଯୋଉ ଭୋଟ ଚାଲିଛି ତା ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକେଇକିରି 33% ମହିଳାଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରେସର ପକଉନ। ତ ଏବେ ତ ତାର ବିଲକୁଲ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହିଁ ନଥିଲା ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି, ଯଦି ଉଠି ସାରିଲାଣି ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପଜିଟିଭ କାହିଁକି ନିଜ ଆଡକୁ ନ ଆଣିବାର ସୁଯୋଗଟାକୁ ହାତଛଡା କଲେ? ମୁଁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆର ସ୍କୋପ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ସ୍କୋପ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଆଣିବା। ସେଇଟା ଯାଇକିରି
ଜେରକ୍ସ କପି କରିକି ଆଣି ହବନି ଯୋଉଟା କହିଲେ ହଁ ହଁ ତାର ସହଜ ଉପାୟ ଥିଲା ହଁ ଏଟା ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିକି ପଠେଇ ଦିଆହେଲା ଆଜ୍ଞା ମାସେ ଟାଇମ ଦିଆହେଲା ବେଶୀ ନୁହଁ ଗୋଟିଏ ତ ଇଏ ଆଉ କଣ ବେଶୀ ତର୍ଜମା କରିବେନି ହଁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେସନ ଆସିବ ଏବଂ ଡେ ୱାନ୍ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହଁ ଯେହେତୁ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟି ହେଇଛି ମୋଟାମୋଟି ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ସିଲେକ୍ଟ କମିଟି ତ ସବୁ ପାର୍ଟିର ରହିବେ ନା ଆଜ୍ଞା ପାସ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ମାତ୍ର 2-4 ମାସର ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଏ ପାପ କଲା କିଏ ପୁଣ୍ୟ କଲା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କଣ ଖବର ଗଲା କିଏ ପାପ ବେଶୀ କରିଛି କିଏ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି? ମୋ ଧାରଣା ମହିଳା ମାନେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ ଯଦି ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ମହିଳା ହଁ ଆଉ କୋଉ ମହିଳା କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଯୋଉମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବା ସାମାଜିକ କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ଏ ବିଲ୍ ଆସିବା ଦିନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭଣ୍ଡାମି ନୌଟଙ୍ଗୀ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ହୁଏତ ପୁରାଟା ନ ଦେବା ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲେ କି କିନ୍ତୁ ଭୋଟ କୋଉ ମହିଳା ଦେବେ? ଭୋଟ ସାଧାରଣ ମହିଳା ଦେବେ ସେ ମହିଳାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ଖବର ଯାଇଛି? ମୁଁ ସେ ମହିଳାଙ୍କର ଶୁଣ ସେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଆଜି ଘୋଷଣା ହେଲା ନା କଣ ଏଇ ଯୋଉ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବୁଝିପାରିଲେ କି ଟିକେ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ ସେ ମହିଳା କେବେ ସେ ମହିଳା ଭିତରେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବି ଯେହେତୁ ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଫାର୍ଡ ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ରିଜର୍ଭେସନ ଅଛି ମାନେ ଲୋକାଲ ବଡି ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଅଲରେଡି ତେଣୁକରି ସେ ମହିଳା ମାନେ ବି ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ କୋଉ ମହିଳା ଆଶା କରିନଥିଲେ ଇଏ ଟିକେ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଯୋଉ ମିଡିଆରେ ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଓକେ ତ ଏଇ ଗାଳି ଗୁଲଜ ସେଥିରୁ କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ଗାଳି ଗୁଲଜ ତ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଡିବେଟଟା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆଜି ତ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଯୁଗ ନାହିଁ ଯେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଗରୁ ରିପୋର୍ଟ ହଉଥିଲା ମାନେ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏପରି କୋର୍ଟ ପ୍ରସିଡିଂ କୋର୍ଟ ମନା କରିବା ପରେ ବି ସେ ଭିଡିଓ ଆମେରିକାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ମଦର ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ବୁଝିପାରିଲେ ଆମେ ତ କହୁଥିଲେ ନା ମଦର ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରୁ ବୁଦ୍ଧ ସମୟରୁ ଆମର ଡେମୋକ୍ରାସି ଥିଲା ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଉ ଥିଲା ତେଣୁ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମ ଦେଶ ପଞ୍ଚାୟତର କି ଅବସ୍ଥା ଆଉ ତାର ମୁଖିଆଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ରୁଚି ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟ ସାର୍ ଏତିକ ସମୟ ଆପଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ନମସ୍କାର।